السلام علیکم۔ تلخ و شیریں کے ساتھ مینگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہیں ہم۔ اس حوالے سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ تک تازہ خبریں اور تازہ حالات حاضرہ پہ پہنچائیں۔ اس حوالے سے پاکستان کے اندر ابھی کوئی تبدیلی ایسی نہیں آئی ہے جو ہم آپ سے بیان کریں۔ جو کہ تو حالات چل رہے ہیں، عدلیہ، فوج اور پی ڈی ایم کی حکومت، جو موجودہ حکومت ہے، رسہ کشی مسلسل جاری ہے۔ عمران خان اپنی ضد پہ قائم ہے کہ وہ سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات نہیں کریں گے، وہ آرمی سے مذاکرات کریں گے، یعنی کہ وردی والوں سے وہ مذاکرات کریں گے، جو ایک سیاسی رہنما کو، ایک جمہوری سوچ رکھنے والے کسی بھی رہنما کو زیب بھی نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر بد نصیبی کہیں یا بدقسمتی سے یہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں لکھا گیا ہے کہ وہ مذاکرات کرتے ہیں تو آرمی چیف سے ہی کرتے ہیں۔ ناظرین، ماضی میں ہم جاتے ہیں تو پرویز مشرف کے ساتھ اس وقت کے جو حکومت میں جب مذاکرات ہوئے تھے تو مجھ یاد آتا ہے کہ عمران خان نے جب پرویز مشرف نے کہا کہ مذاکرات کریں تو عمران خان نے پرویز مشرف کے اس زمانے کے نمائندے سے، آرمی کے جو تھے، ان سے مذاکرات کیے، شوکت عزیز سے مذاکرات سے انکار کیا تھا۔ تو یہ وقت ہوتا ہے۔ اب آج پھر وہ وقت آ گیا ہے کہ سیاسی رہنما، اب تو عدلیہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز نے عمران خان کو کل جو نیب کے حوالے سے، نیب ترامیم کے حوالے سے جو سماعت ہوئی، اس میں ایک کہا گیا ان کو کہ آپ ملک میں جو کشیدگی، بڑھتی ہوئی کشیدگی، اس کو کم کرنے میں کچھ مدد کریں اور اس میں آپ مددگار ثابت ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے لیے کہ آپ سیاسی رہنماؤں سے پارلیمنٹ میں مذاکرات کریں، اس حوالے سے بات چیت کریں۔ اب تو عدلیہ کے ججز حضرات نے یہ کہہ دیا، چیف جسٹس صاحب نے یہ کہہ دیا کہ آپ سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات کریں، جو پارلیمنٹ میں ہیں ان سے آپ مذاکرات کریں، جبکہ عمران خان بضد ہیں کہ ہم آرمی سے مذاکرات کریں گے۔ آرمی نے یہ مذاکرات کرنے سے بالکل انکار کیا ہے، نہ آرمی نے کوئی میسج بھیجا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی میسج جا رہا ہے۔ یہ خبریں جو متضاد اخبارات میں آتی ہیں تو اس کی انہوں نے سخت طریقے سے نفی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہم اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کے مطابق وہ مزید اعتماد کرنے عمران خان پہ نہیں کر سکتے، کیونکہ عمران خان نے جس کے ساتھ یعنی کہ ساتھ دیا یا ان کے خلاف بولتے ہیں، وہ اس حوالے سے انہوں نے ان کو یہ ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ وہ محسن کش ہیں، یعنی کہ جہانگیر ترین نے ان کے ساتھ دامے در میں سکھ نے مدد کی، ان کے ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور اس حوالے سے باجوہ صاحب نے ان کی حکومت کو جتنا استحکام دیا، مستحکم کیا اور کرانے میں کردار ادا کیا، اور سیاست دانوں کے جو آزاد ایم این ایس تھے، جو اس زمانے میں الیکشن میں جیت کے آئے تھے، ان کو گردنوں پہ ہاتھ رکھ کے ایک بھیڑ بکری کی طرح پی ٹی آئی میں دھکیل دیا۔ تو یہ اتنی انہوں نے ان کی حکومت کو مددگار ثابت ہوئے باجوہ صاحب، تو ان کے ساتھ عمران خان نے ان کو میر جعفر اور میر صادق سے بھی نوازا، اس طرح کے القابات سے۔ تو آپ دیکھیے کہ تازہ جو صورتحال یہ ہوئی تو صحافی ہمارے کچھ جو اڈیالہ جیل میں گئے، جہاں عمران خان سے یہ سوال کیے کہ آپ کو یہ جیل میں سنا ہے سہولتیں نہیں ہیں، آپ کو یہ ہے وہ ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کچھ تصاویر منظر عام پہ آئی ہیں جن میں آپ کو تمام تر سہولتیں ہیں، جیم بھی بنا ہوا ہے، لائبریری بھی بنی ہے، اور آپ سکون سے رہ رہے ہیں۔ اتنی سہولتیں تو نہ نواز شریف کو تھی، نہ آصف زرداری کو تھی۔ تو انہوں نے اس پہ وہ بھڑک گئے اور سخت غصے کا عالم۔ انہوں نے کہا یہ تو ایئر کولر تو چکی میں بھی لگا ہوتا ہے، یعنی کہ جو پھانسی گھاٹ یا اس طرح کی جو سزائیں جو ملتی ہیں اس میں بھی لگتا ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔
ان کے साथ आपने ये देखा कि उनके प्लेटलेट कितने ऊपर चढ़ गए थे, नवाज शरीफ के कितनी उनको प्रॉब्लम थी, उन्होंने खुद कहा था मैं जाके एयर कंडीशन निकालूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि मोहसिन कश की बात जो कर रहा था उस पर भी उनसे ये सवाल हुआ, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ जो बंदियाल ने किया, उमर अता बंदियाल, जो वजह शोहरत जिनकी उस ज़माने में पीडीएम के सियासतदान हमारे ये सब ये कहते थे कि बंदियाल जो है इमरान खान की भरपूर हिमायत करते हैं, उनके फैसले ऐसे देते हैं कि जो इमरान खान को जिसमें रिलीफ मिलता है उनकी हिमायत से उस ज़माने में। तो ये इमरान खान ने उन पर तनकीद की कि हमने उस ज़माने में जो सियासतदानों से पार्लियामेंट में मुज़ाकरात किए थे वो उमर हयात बंदियाल की हिदायत पे किए थे, कि उन्होंने कहा था कि आप सियासतदानों से वो पीडीएम के हथकंडों का शिकार बन गए थे, वो जो हमारे बंदियाल साहब थे, और वो उनके हाथों में खेल रहे थे पीडीएम के, यानी कि उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया। जबकि आप देखिए कि दुनिया इसकी गवाह है, और उनकी जो पोजीशन थी वो भी ये कहती है कि बंदियाल साहब जो हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करते थे, उनकी टीम सपोर्ट करती थी। अब ये आप देखें कि ये एक और मोहसिन कशी का वाक़या सामने आ गया कि जिन्होंने एहसान किया इमरान खान पे, उनके बारे में वो ये कह रहे हैं। इमरान बंदियाल साहब की तो ऑडियो लीक भी हुई थी, जिसमें उनकी सास की ऑडियो हुई थी कि उन्होंने कहा था कि जनाब हम इमरान खान की फेवर करते हैं, हमने इनसे कहा है कि इमरान खान के हक़ में फैसले दो। तो ये ऑडियो लीक उस ज़माने में हुई थी। अब आप ये देखिए कि इमरान खान के इस हवाले से तो क्या जमहूरी सोच हो सकती है। एक जमहूरियत पे यकीन रखने वाला सियासतदान इस किस्म की बात कर सकता है कि आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करूँगा, वर्दी वाले होते। क्या आपको किसी भी सियासतदान पे एतमाद नहीं? एतमाद तो करना पड़ेगा सियासी मैदान में। अब तो चीफ जस्टिस ने भी कह दिया अगर बुरहान को मुल्क से निकालना है, वरना मुल्क को ख़तरनाक तरीन सूरत-ए-हाल की तरफ आप धकेल देंगे। उन्होंने ये कहा कि आपने मेरी जो है बराह रास्त नहीं दिखाई, तो उसमें आपने कहा कि मैं सियासी कोई गेम करता। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा हमारे जजिस के फैसले होते हैं और जजिस से कोई सवाल नहीं किया जाता, वो उनके अपने फैसले बोलते हैं, तो इसलिए आप हमारे उस पर हमारे सवालात के जवाब दें। तो इस तरह की तो उनकी वो सोच होती है। अब सहाफ़ी जो उनके वहाँ पास गए, उन्होंने तमाम उनको इस हवाले से जो उनके झूठ जो था, जो उनके यूटर्न थे, उसको सारे बता दिए कि जनाब जेम भी लगा हुआ है, लाइब्रेरी भी बनी है, हर चीज़ आपको तमाम तर सहूलतें हैं। बाहर आपके बारे में ये मशहूर है कि आपको चक्की में जेल की पीसा जा रहा है या फांसी घाट में लगाया जा रहा है। आपसे सबसे ज़्यादा अब तक जो मुलाकातें हुई हैं 400 के करीब अब तक उनके लिस्ट में है मुलाकातें जो मुस्तकिल आदमी करते हैं। अब तो वो डबल हो गए वो मुलाकाती, इतने मुलाकाती ना है। जरदारी के दौर में जरदारी के पास भी नहीं है, जरदारी को भी तमाम तर सहूलतें नहीं थी जैसी इनको मिली हुई हैं, नवाज शरीफ को भी नहीं थी, ये सहाफ़ियों ने कहा। तो इस हवाले से इमरान खान को सब नागवार भी गुजर रहा है ये सी। अब नाज़रीन जैसे देख रहे हैं कि अब रिलीफ पे रिलीफ धड़ाधड़ मिल रहा है। हम तो ये शुरू से कहते आए कि जजिस जो है एविडेंस पे फैसले करते हैं, जो वो फैसले करते हैं हम उन पे तनकीद नहीं करते। पीडीएम को भी तनकीद नहीं करनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं अदलिया आज़ाद है, आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसे फैसले आएंगे जो पाकिस्तान की बका और सलामती के ज़ामिन होंगे, और अदलिया पाकिस्तान में बुरहान में निकालने में अपना किरदार अदा कर रही है। और इस्टेब्लिशमेंट से सियासतदानों बिलखसूस इमरान खान की पीटीआई की जो कशीदगी है महज आ रही है, उसमें किसी हद तक कमी कराने में अदलिया अपना किरदार अदा करने में हम ये समझते हैं मुस्तक़बिल करीब में कामयाब हो जाएगी और पाकिस्तान जो मौजूदा बुरहानी सूरत-ए-हाल से निकल जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान मुस्तहकम होगा और तरक्की और कामयाबी की जानिब गामज़न होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।